اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب جنوں کو تمہیں بھی یہ ویڈیو دیکھنے کے پہلے درود اور سلام پڑھ کو یہ ویڈیو دیکھنا شروع کرو۔ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ کو اب چلتا ہے 5واں مہینہ جمادی الاولیٰ کا 4 تاریخ کے بارے میں انشاءاللہ 10 حدیثیں آتی اسے معلوم کر لینے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات، اسلامی تاریخ کے بارے میں اذان کی شروعات۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی نماز کے لیے جمع کرنے کا مشورہ کیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مختلف رائے پیش کی۔ کسی نے یہود کی طرح بھوک کا ہارن بجانے اور کسی نے عیسائیوں کی طرح گھنٹی بجانے کا مشورہ دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا بلکہ سوچنے کا موقع دیا۔ اسی رات حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خواب میں اذان سنی اور ایک صحابی عبداللہ بن زید بن عبد ربی رضی اللہ عنہ نے بھی خواب میں دیکھا کہ ایک شخص اذان کے کلمات کہہ رہا ہے۔ انہوں نے اس کو یاد کر لیا اور آنکھ کھلتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تہجد کے وقت پہنچے اور خواب سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ان کلمات کے ساتھ فجر کی اذان دینے کا حکم فرمایا۔ اذان سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوڑے ہوئے آئے اور عرض کیا، میں نے بھی اسی طرح اذان کے کلمات کو خواب میں سنا ہے۔ اس کے بعد سے ہی اذان دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسلام میں سب سے پہلے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہوئے اور دوسرے حضرت عبداللہ بن مختوم رضی اللہ عنہ بنے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فجر کی اذان میں سب سے پہلے الصلاۃ خیر من النوم کا نماز نیند سے بہتر ہے کہا، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ دوواں قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزے کے بارے میں ایک چمتکار کے بارے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ذریعے اسلام کو عزت اور بلندی عطا فرما۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے وہ بلندی اور شوکت عطا فرمائی کہ دنیا اس کا اعتراف کرتی ہے۔ ابن ماجہ 105 عائشہ رضی اللہ عنہا کے ریفرنس میں سے۔ 3واں قصہ ایک فرض کے بارے میں۔ حوض کوثر پر ایمان لانا فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا حوض کا کوثر 1 مہینے کی مسافت کے بقدر لمبا ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، اس کی خوشبو مسک سے زیادہ پاکیزہ ہے اور اس کے پیالے آسمان کے ستاروں کی طرح بہت زیادہ ہیں۔ جس نے اس کا پانی پی لیا پھر وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث 6579 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 4واں قصہ ایک سنت کے بارے میں۔ کڑک اور گرج کے وقت کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بجلی کی کڑک اور بادل کی گرج سنتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک
व आफिना क़ब्ला ज़ालिका। तर्जुमा को, ऐ अल्लाह हमें अपने गुस्से की वजह से कत्ल न करना और अपने अजाब से हमें हलाक न करना, बल्कि हमें उससे पहले आफ़ियत दे दे। तिर्मिज़ी 3450 अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। पाँचवा क़िस्सा, एक अहम अमल की फ़जीलत के बारे में। पसंद के मुताबिक हदिया देना, हदिया का तो तोहफ़ा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी अपने मुसलमान भाई से किसी ऐसी चीज़ के साथ मुलाकात करे जिससे वो खुश होता हो तो अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन खुश कर देगा। तबरानी सगीर 1178 अनस बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। क्या खुलासा करते हैं तो इसमें इस हदीस से मालूम हुआ कि किसी दीनी भाई के यहाँ जाते वक्त उसके पसंद के मुताबिक कोई चीज़ पेश करना चाहिए। इससे अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हासिल होती है। छठवां क़िस्सा, एक गुने के बारे में। बुरे अमाल की नहुसत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, खुशकी और तरी, यानी पूरी दुनिया में लोगों के बुरे अमाल की वजह से हलाकत और तबाही फैल गई है, ताकि अल्लाह ताला उन्हें उनके कुछ अमाल की सज़ा का मज़ा चखा दे, ताकि वो अपने बुरे अमाल से बाज आ जाएं। सूरह रूम 40 आयत में है ये। सातवां क़िस्सा, दुनिया के बारे में। दुनियावी ज़िंदगी सिर्फ़ खेल तमाशा है। अल्लाह ताला का इरशाद है, ये काफिर तो यूँ कहते हैं कि जो कुछ है बस यही दुनियावी ज़िंदगी है और हम मरकर दोबारा ज़िंदा नहीं किए जाएंगे। सूरह अनाम 29 आयत में है सो। क्या खुलासा करते हैं तो इसमें अल्लाह ताला ने कुफ़ार का जवाब देते हुए फरमाया कि आखिरत की हमेशा की ज़िंदगी के मुकाबले में चंद रोज़ की दुनियावी ज़िंदगी, जिसे तुम सब कुछ समझ रहे हो, खेल तमाशे से ज़्यादा उसकी हैसियत नहीं है। आठवां क़िस्सा, आखिरत के बारे में। ज़्यादा अमल की तमन्ना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई बंदा पैदाइश के दिन से मौत आने तक अल्लाह की इताअत में चेहरे के बल गिर पड़ा रहे तो वो भी क़यामत के दिन अपने सारे अमल को कम समझेगा और ये तमन्ना करेगा कि उसको दुनिया की तरफ वापस कर दिया जाए ताकि और ज़्यादा नेक अमल करे। मुस्नद अहमद 17650 मोहम्मद बिन अबू हुमैरा रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। नौवां क़िस्सा, तिब्बे नबवी से इलाज। सना पत्ती के फ़ायदे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत से अगर किसी चीज़ में शिफा होती तो सना में होती। तिर्मिज़ी 2081 अस्मा बिनते उमैस रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। क्या खुलासा करते हैं तो इसमें सना एक पौधा है जो दो बलिश तक बुलंद होती है, जिसकी पत्ती तकरीबन 2 इंच लंबी और 1 इंच चौड़ी होती है। उसमें छोटे छोटे पीले रंग के फूल होते हैं। सबसे बेहतर वो सना है जो हिजाज़त से आती है, इसलिए वो सना मक्खी के नाम से मशहूर है। उसकी पत्ती कब्ज़ मरीज़ के लिए मुफीद है। इस गरज से इस्तेमाल करना हो तो कम मिक़दार में लेते हैं। फासिद मादा को निकाल बाहर करने के लिए बेहतरीन ज़रिया है और भी मुतअद्दिद बीमारियों में ये इस्तेमाल होती है। आखिरी 10वां क़िस्सा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत के बारे में। बर्तन के बीच से खाना मत खाओ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बरकत खाने के बीच में उतरती है। तुम किनारे से खाया करो, खाने के बीच से मत खाया करो। तिर्मिज़ी 1805 इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से।
الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 4 جمادی الاولیٰ کے بارے میں بات کر لیے. انشاءاللہ کل 5 جمادی الاولیٰ کے بارے میں بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.